सत श्री अकाल। यूट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज असीं CBSE वालों छापी हुई 9वीं जमात की पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਿਕ रंग भाग पहला विचों एक जीवनी करांगे। ये जीवनी है पंजाब दे एक महान देश भगत आज़ादी घुलाटीए करतार सिंह सराभा जी की अते इस लेखक हैं डॉक्टर हरबंस सिंह चावला। जीवनी ਨੂੰ शुरू करन तो पहला ਅਸੀਂ डॉक्टर हरबंस सिंह चावला के जीवन बारे थोड़ी जी जानकारी प्राप्त कर लैंदे हां। सिख इतिहास ਅਤੇ बाल ਸਾਹਿਤ लिखण वाले दोहां विच ही हरबंस सिंह चावला एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हां दा जन्म 15 अप्रैल 1937 ਨੂੰ पिंड मुहावा मंडी बहाउद्दीन गुजरात जो कि हुण पाकिस्तान विच है उत्थे होया। आप जी दे माता जी का नाम माया देवी ते पिता जी का नाम मूला सिंह सी। गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली तो बतौर इतिहास के प्रोफैसर सेवा मुक्त होए। उन्होंने दर्जन तो वध पुस्तकां सिख इतिहास नाल संबंधित पुस्तकां अते 8 कहानी संग्रह अते 1 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आओ हुण असीं देश भगत आज़ादी घुलाटीए करतार सिंह सराभा के जीवन बारे जानकारी प्राप्त करिए। मैं पाठ पूरा नहीं पढ़ांगी, सिर्फ इस विचलियां जरूरी गल्लां तुहानूं दस्सांगी, यानी कि इस पाठ का एक तरह नाल सार तुहानूं दस्सांगी ते तुसीं इस पाठ नूं डिटेल विच अपनी किताब विचों पढ़ सकते हो। इसनूं शुरू करन लगी हाँ। करतार सिंह सराभा दे सब तो पहला इस पाठ विच उन्हां दी मौत बारे, उन्हां दी फांसी बारे दस्सिया गया कि उन्हां नूं 16 नवंबर 1915 नूं फांसी दित्ती गई ते उस समय उन्हां दी उम्र सिर्फ ते सिर्फ 19 साल ते कुछ महीने सी। वो भारत की आज़ादी लई शहीद होने वाले सब तो घट उम्र के क्रांतिकारी सन। वो गदर लहर नूं शुरू करने वाले यानी कि उनके मोढियां विचों एक सन। उन्होंने एक सुपना लिया सी देश नूं आज़ाद कराउण दा। गदर लहर का प्रधान सोहन सिंह पकना उसनूं बाबा जरनैल कहंदा सी ते भगत सिंह भी उसनूं अपना प्रेरणा स्रोत, अपना गुरु, अपना मित्र ते अपना भरा कह के याद रखदा सी अते नाल ही भगत सिंह की जेब विच हर समय करतार सिंह सराभा की तस्वीर रहिंदी सी। हुण असीं अगे करतार सिंह सराभा के जीवन बारे कुछ विचलिए घटनावां बारे पढ़ांगे। जिहड़ी घटना का सब तो पहला इस पाठ विच जिक्र है वो उस समय की है जदों करतार सिंह सराभा 1912 विच लगभग 15 साल की उम्र विच अमरीका विच विद्या प्राप्ति लई पहुंचिया। उत्थे बंदरगाह ते जहाज़ विचों होर देशों के नौजवानों नूं तां उतरन दिता गया, पर हिंदुस्तान तो आए नौजवानों नूं रोक लिया गया। करतार सिंह सराभा नूं इमीग्रेशन अधिकारियों ने पूछा भी तू इत्थे की करन आया है। उसके जवाब कि मैं पढ़ाई करन आया। तो उन्होंने कहा कि तुसीं अपने देश विच पढ़ाई क्यों नहीं करते। तो उसने कहा कि मैं सुनिया कि अमरीका विच बहुत चंगियां यूनीवर्सिटियां हैं। फिर जो उन्होंने कहा भी जे असीं तैनूं ना उतरन दईए तो उसने कहा कि जे अमरीका वर्गे आज़ाद देश विच भी विद्यार्थियों नूं रोकां हैं तो संसार की उन्नति किवें होवेगी। हो सकता है कि मैं कोई बहुत वड्डा काम करा जिस नाल ना सिर्फ भारत बल्कि अमरीका नूं भी माण होवे। उसकी इस गल तो इमीग्रेशन अधिकारी बहुत खुश होए तो उन्होंने उसनूं उतरन की आग्या दे दी। इस तो अगे सानूं करतार सिंह सराभा के जन्म बारे दस्सिया गया कि उसका जन्म सराभा पिंड विच जो कि लुधियाना जिले में है मंगल सिंह के घर 24 मई 1896 में होया। उन्हां दा परिवार एक चंगा तकड़ा किसान परिवार सी। उन्हां दी काफ़ी जमीन सी। उसके बचपन च उसके पिता का देहांत हो गया तो उसका पालन पोषण उसके दादा बचन सिंह ने किया। उन्हां दी एक छोटी भैन भी सी जिसका नाम धन कौर सी। पहला उन्होंने सराभे के प्राइमरी स्कूल विचों सिक्ख्या प्राप्त की। उस तो बाद मालवा खालसा हाई स्कूल लुधियाना, उतों मिडल और फिर मिशन हाई स्कूल विच दाखला लै लिया। पर 9वीं तो बाद ही उत्थे उन्होंने पढ़ाई विच दिल नहीं लगा तो अपने चाचा जी कोल उड़ीसा चले गए। उड़ीसा विच ही उन्होंने 10वीं पास की ते उन्हां दिनां विच ही उत्थे बंगाल ते उड़ीसा विच आज़ादी संबंधी जागृति पैदा हो चुकी सी। उत्थे उन्होंने देश विदेश दीयां वापरियां घटनावां बारे पढ़न का मौका मिलिया तो उन्होंने बहुत सारियां किताबां अगाह वधू ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ राजनीति ते इतिहास नाल संबंधित किताबां पढ़ियां। वो बहुत तेज बुद्धि वाले सन, इस करके उन्होंने बहुत जल्दी पंजाबी के नाल नाल हिंदी, उर्दू ते अंग्रेजी भाषा में भी मुहारत हासिल कर ली। देश की आज़ादी लई एक क्रांतिकारी संस्था नवी बनाई गई सी उस समय जिसका नाम सी द हिंदी एसोसीएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। सराभा क्योंकि बहुत छोटी उम्र का सी इस करके उसका मैंबर तो बनया पर उसनूं कोई अहुदा ना दिता गया। इस संस्था वालों 1913 में एक गदर नाम के परचे का प्रकाशन शुरू किया गया जिसकी सारी जिम्मेवारी करतार सिंह सराभा नूं सौंपी गई। इस परचे के नाम तो ही बाद विच इस हिंदी एसोसीएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट का नाम बदल के गदर लहर कर दिता गया। सराभा गदर लई बड़ियां जशीलियां कवितावां लिखदा सी ते ओह इस परचे दीयां कापियां घर घर वंडन भी जांदा सी। वो अक्सर एक
ਕਵਿਤਾ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 18 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਗਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਮੇਰਠ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਪੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਗਦਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਦਰ ਦੀ ਤਰੀਕ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ 19 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਠਿਕਾਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਦਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ 2 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਸਤੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਭਲਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 24 ਮਈ 1896 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ, ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉੱਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਦਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਗਦਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਗੱਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਪਾਠ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੇਖ ਵੀ ਅਗਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਦਰ ਦੇ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਗਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਗਦਰ ਪਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ, 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 19 ਫਰਵਰੀ 1915 ਮਿਥ ਲਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ। ਸਰਾਭੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਡੈਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ। ਡੈਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲੋਪੋਕੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਦਰ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗਦਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਮੋਢੀਆਂ, ਸਰਾਭਾ, ਇਤਿਹਾਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਹਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ। ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਆਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਕਮੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ।
ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਮਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੋਏਗਾ ਹੱਲਾ। ਮੁਕੰਮਲ, ਪੂਰਾ। ਗਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਦਰੋਹ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੰਗੀਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਕੀਰੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਕੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰਠ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਰਾਬੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤਖਤਾ ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਬਾ ਅਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਤਿੰਨੋਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹਨ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਜੇਬ ਆਮ ਨਾਮ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਕ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਬੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ। ਤੀਸਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਕਰਮ ਕਾਰਕ, ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ। ਚੌਥੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਰਾਬੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਰਕ, ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।